everybody and my dear students. It's a pretty good morning, right? I think you all are fine. I do the same. Welcome back to my third class, okay? And in the last class, we had a pretty discussion regarding clauses, okay? Today, we will just go on continuing with more illustrations, okay? With more discussion on the topic, okay? Clauses and its classifications. Well, dear students, I gave you here 3 sentences, okay, for your more clarification of clauses. Okay, number 1, Sheila left for the UK so that she could complete her PhD. Number 2, the old man walks slowly lest he should fall over. Fall over means tumble down. In Bangla, hochot kheye pore jao, right? Or we can write also stumble down. Okay. And sentence number 3, you should stay where you are now. Okay. In 3 sentences, actually all the 3 sentences here given are complex ones. Okay. These are complex sentences. And in the previous class, okay, I told you that in a complex sentence, we are getting both the principal clause and subordinate clause. Okay, the students who could not join that class, I am repeating once again. Okay, in the first sentence, Sheila left for the UK. We have to divide the sentence into 2 parts, right? First part is Sheila left for the UK. Okay, this part of sentence can convey its meaning. সেন্টেন্সের এই অংশটা দেখো স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে। যদি বলা হয় শিলা ইউকে এর জন্য চলে গেল, মানে ইউকে তে চলে গেল, ক্লিয়ার? ইট গিভস এ কমপ্লিট সেন্স অ্যাট লিস্ট। বাট যদি এটা মুছে ফেলা হয়, সেকেন্ড পার্ট দেখো, আর তোমাদের মনে রাখতে হবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অ্যাজিউমস দ্য কনজাংশনাল ফ্রেজ অলসো, অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সের সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা কনজাংশন সহ ধরা হয়, রাইট? এটা মাথায় রাখতে হবে। You have to remember that the subordinate clause assumes or takes or includes the conjunction or conjunctional phrase. Here, so that is a conjunctional phrase, right? But we have to underline so that she could complete her PhD. Okay, this is a subordinate clause because this part cannot convey the meaning alone without the help of the principal clause. যদি আমি এটা মুছে ফেলি, খেয়াল করো, যদি আমরা এটা মুছে ফেলি তাহলে অর্থটা কি? ধরো এটা নাই, খেয়াল করো বলে, তাহলে হবে কি বলো? সো দ্যাট শি কুড কমপ্লিট হার পিএইচডি, যেন সে তার পিএইচডি শেষ করতে পারে, সেজন্য কি? সামথিং লেফট টু বি হিয়ার, রাইট? সামথিং লেফট টু বি লিসেন্ড, অর্থ কমপ্লিট না। যদি আমি অর্থটা বলি সো দ্যাট যেন শি কুড কমপ্লিট হার পিএইচডি, সে তার পিএইচডি কমপ্লিট করতে পারে, তখন দেখা যাবে মিনিংটা ইনকমপ্লিট। অর্থ হচ্ছে যেন সে পিএইচডি করতে পারে, সেজন্য কি? খেয়াল করো, সেজন্য সে ইউকেতে গিয়েছিল। তার মানে হচ্ছে এই পার্টটা স্বাধীনভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মিনিং কনভে করতে পারে না, অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না, আর সেজন্য দিস সেকেন্ড পার্ট relies or depends on the first one. Okay, Sheila left for the UK. Sheila UK তে চলে গেল, তাহলে প্রথম অংশ উপর নির্ভর করছে। এই জন্য আমরা এটাকে, যেহেতু প্রথম অংশ স্বাধীনভাবে অর্থ কমপ্লিট করতে পারছে, আমরা এটাকে বলে থাকি প্রিন্সিপাল ক্লজ। ওকে dear students, this one is principal clause. And the second part, right, so that she could complete her PhD, this part is not dependent, right? This part cannot convey the meaning alone independently. It cannot express the meaning, so it has to depend on the first one. So it is called subordinate clause. It is called subordinate clause, right? In Bangla, নির্ভরশীল বাক্যের অংশ, and this is called principal clause. Okay, principal clause. You can also call it main clause, right? Or independent clause means স্বাধীন বাক্যের অংশ,
main clause or independent clause or principal clause, right? On the other hand, this one may be called dependent clause, right? Dependent clause or subordinate clause. Okay, similarly, in the three sentences, we are getting one principal clause and another subordinate clause. We are just analyzing, okay? We are just dissecting the clauses. Number two, the old man walks slowly. If the rest part is not given, at least it can convey a meaning, a sense, right? The old man walks slowly. বৃদ্ধ লোকটা আস্তে আস্তে হাঁটে. Of course, it conveys a meaning, a complete sense, but যখন সেকেন্ড অংশটা দেখো, second part, lest he should fall over or stumble down, অর্থটা দাঁড়াচ্ছে যেন সে পড়ে না যায় বা হোঁচট খেয়ে পড়ে না যায়. এখন যেন সে, এখন দেখো এখানে একটা কনজাংশন ছিল লেস্ট আর লিস্ট. এই লিস্ট কনজাংশন সহ আমরা সেকেন্ড ক্লজটা বিবেচনা করি. আমি বলে থাকি তোমাদেরকে সাব কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সেকেন্ড ক্লজটা মিন সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ প্রথমেও থাকতে পারে, সমস্যা নেই, বাট কনজাংশন সহ শুরু হবে. এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, কারণ তোমাদের এক্সামে ইউ উইল বি আস্কড টু আইডেন্টিফাই ক্লজেস, স্পেশালি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ. তোমাদের পরীক্ষায় সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বের করতে বলা হবে, and then you have to write the name of the kinds or sections, right? এরপর এর প্রকার লিখতে হবে. তো আমি একটু পরে যাচ্ছি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কাটাকে কয় ভাগে ভাগ করা যাবে. সাবঅর্ডিনেট ক্লজটাকেই তোমরা কয় ভাগে, মানে কোনটা, এটা তিন ধরনের হয়: নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, অ্যাডভার্ব ক্লজ. তোমাকে বের করে দেখা যাবে এটা কি নাউন ক্লজ নাকি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ না অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ. ওকে, তো এখানে একটু দেখো, লিস্ট হি শুড ফল ওভার, যেন সে পড়ে না যায় বা স্টাম্বল ডাউন. তো এর অর্থ যদি আমি প্রথম অংশ বাদ দিয়ে দিই, আবার মনে করো ফার্স্ট অংশটা নাই, ওকে, দ্য ফার্স্ট ক্লজ ইজ ডিলিটেড. সাপোজ লিস্ট হি শুড ফল ওভার, যেন সে পড়ে না যায়, সেজন্য কি ইনকমপ্লিট. তাহলে দেখো এই পার্টটা অংশ প্রকাশ, অর্থ প্রকাশ করার জন্য ইট হ্যাজ টু ডিপেন্ড অন দ্য ফার্স্ট ওয়ান, দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াক স্লোলি. সেজন্য সে আস্তে আস্তে হাঁটে, পড়ে না যায় যেন, সেজন্য আস্তে আস্তে হাঁটে. খেয়াল করো এখানে প্রথমটা দেখো, যেন সে তার পিএইচডি কমপ্লিট করতে পারে. উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে না, বলো? শিলা কেন ইউকেতে গেল, যেন সে পিএইচডি করতে পারে, যেন উদ্দেশ্য, পারপাস বোঝাচ্ছে. এখানেও দেখো উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে. দেখো দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াক স্লোলি, ওল্ড ম্যান আস্তে আস্তে হাঁটে. উদ্দেশ্য কি? যেন সে পড়ে না যায়. এখানে উদ্দেশ্যটা নেগেটিভ, না বোধক উদ্দেশ্য, পারপাসটা হচ্ছে নেগেটিভ. যেন এই ক্লজটা নেগেটিভ পারপাস বোঝায়, যেন সে পড়ে না যায় হোঁচট খেয়ে. সেই জন্য মেবি হি হ্যাড এ মাইল্ড স্ট্রোক, রাইট? নাও হি ইজ ভেরি কেয়ারফুল ইন ওয়াকিং. ইফ হি ওয়াক্স quickly, he may fall over and have another stroke, right? So another major stroke. So he walks slowly. দেখেন উদ্দেশ্যটা কি বলো? The old man walks slowly. Old man আস্তে আস্তে হাঁটে, যেন সে পড়ে না যায়. উদ্দেশ্য যেন সে পড়ে না যায়. তো এই ধরে তোমাদের একটু বলে রাখি আমি. তো যেই ক্লজটা, যেই আমি আগে বলছি সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি, আমি সেটাতে একটু পরে যাচ্ছি. তারপর একটু ধারণা দিয়ে রাখি, যেই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা উদ্দেশ্য বোঝাবে. দেখো ফার্স্ট সেন্টেন্সেও দেখো এখানে যেন সে কমপ্লিট করতে পারে পিএইচডি, উদ্দেশ্য যেন পিএইচডি কমপ্লিট করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সে ইউকেতে গেল. আবার দেখো এখানে যেন সে পড়ে না যায়, এখানে উদ্দেশ্য যেন পড়ে না যাওয়া. তো এই উদ্দেশ্য বোঝালে আমরা বলে থাকি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ পারপাস. কি মজার জিনিস না, বলো? আর সেদিকে আমরা পরে যাচ্ছি. এখন এগুলো জাস্ট ধারণা দিলাম যে উদ্দেশ্য বোঝাতে হয় অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ পারপাস. আমি এটা বলা এখন দরকার নাই, আমি মূলত সাবঅর্ডিনেট ক্লজটাকে তিন ভাগে ভাগ করবো, সেদিকে আগে যাচ্ছি. তারপরে অ্যাডভার্ব ক্লজ, নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ আমি আলোচনা করবো. আগেন দেখো থার্ড সেন্টেন্স, ওকে, ইন দ্য থার্ড সেন্টেন্স ইউ শুড স্টে, তোমার থাকা উচিত, ওয়্যার ইউ আর নাও, এখন যেখানে আছো. এখন দেখো আমি যদি এটাকে দাগ দিই, আমাকে বলেছিলাম যে তোমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা কি বলো, you have to identify the subordinate clause with the conjunctions, right, for complete meaning. Then where you are now, এখন তুমি যেখানে আছো সেখানে কি কমপ্লিট নাই, অর্থ হয় বুঝছো? where you are now, এখন যেখানে আছো সেখানে তুমি থাকো. তাহলে এই অংশটা means the subordinate clause has to depend on the first one, main clause, for having the complete sense or meaning, right? So where you are now, এখন যেখানে আছো সেখানে থাকো. দেখো তাহলে এই অংশটা অর্থ প্রকাশ করার জন্য ফার্স্ট ওয়ানের উপর নির্ভর করছে. তাহলে আমরা এটাকে বলবো সাব অর্ডিনেট
clause, right? And this one is you should stay, তোমার থাকা উচিত। এখানে আমাদের একটা অর্থ হয়ে যায়, এটা মুছে ফেললেও তোমাকে থাকতে হবে, তোমার থাকা উচিত, একটা অর্থ প্রকাশ করছে। So it is principal clause. This one is principal clause. Okay, dear students, I think this is very much clear now to you that the concept of principal clause and subordinate clause is very easy, right? Now we are to make the sections or kinds of subordinate clause. আসলে আমরা subordinate clause কে তিন ভাগে ভাগ করে থাকি, আমরা এখন সেটাতে যাব। তোমাদের ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় মেডিকেল বুয়েটে অ্যাডমিশন টেস্টে ক্লজ ফ্রেজ থেকে প্রশ্ন হয়। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, pay heed to me and be careful in listening, okay, to my lecture, okay, and just pay your total concentration to me. ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় অথবা বুয়েট মেডিকেলে আমরা দেখেছি প্রতিবারই ফ্রেজ ক্লজ থেকে কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে। আর আমাদের এক্সাম সিস্টেমে আমরা একাডেমিক পরীক্ষায়ও ফ্রেজ ক্লজের উপর 5 মার্কস রেখেছি গ্রামার থেকে, রাইট? চলো আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজের প্রকারগুলো দেখব। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে অর্থাৎ যে ক্লজটা নির্ভরশীল তাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকি। নাম্বার 1 noun clause, number 2 adjective clause, and number 3 adverb clause or adverbial clause. You can also say adverb clause or adverbial clause. Okay, let me see what is the condition of the screen. Okay, all right, so we are to study noun clause, number 2 adjective clause, number 3 adverbial clause or adverb clause. এখন দেখো তোমাদের এই নামগুলো থেকে তোমরা বুঝতে পারছো নাউন ক্লজ অর্থাৎ যেই ক্লজটা নাউনের কাজ করবে। এখন বলো কোনো সেন্টেন্সের নাউনটা কোথায় থাকে? হ্যাঁ, আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে নাউন বা প্রোনাউন দেখি, সাবজেক্ট। তার মানে হচ্ছে কি বলো, সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট হয়। আমি একটা সেন্টেন্স দিলেই বুঝতে পারো। দেখো খেয়াল করো, আমি দুইটা সেন্টেন্স লিখছি, এখান থেকে আমরা নাউন ক্লজটা বের করে দেখাবো। অনলি আল্লাহ knows what will happen. I don't know when she will come back. Okay. What you said yesterday was not true. Okay, dear students, here I wrote 3 sentences. Okay, I have to clean the next one. Okay, now we need not keep it here on the board. Okay, adjective clause, adverb clause. We will discuss it later on after completing the first one. Okay, after completing noun clause. Okay, so to say about noun clause, we are now to dissect or analyze it. Okay, only Allah knows what will happen, right? You can identify that there are 2 clauses, right? Only Allah knows. Okay, one part is only Allah knows, শুধু আল্লাহই জানেন what will happen, কি ঘটবে। আমাকে বলা হয়েছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ মার্ক করতে, নাউন ক্লজ হিসাবে এটা। এখন আমি কোত্থেকে দাগ দিব, প্লিজ লুক অ্যাট হোয়াট উইল হ্যাপেন। আমাকে কনজাংশনটা নিতেই হবে, বাট এখানে মনে রাখতে হবে এই যে হোয়াটটা এটা সাবজেক্টেরও কাজ করছে, এখানে কনজাংশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, আমরা কনজাংশন থেকে দাগ দিব। অনলি আল্লাহ নোজ হোয়াট উইল হ্যাপেন, তাহলে দেখো কি ঘটবে, হোয়াট উইল হ্যাপেন, কি ঘটবে, এটা কি আল্লাহই জানেন। তার মানে এটা অর্থ প্রকাশ করার জন্য ফার্স্ট ওয়ান অনলি গড নোজ এর উপর নির্ভর করতেছে, এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। বাট কিভাবে নাউন ক্লজ হয় সেটা দেখো। আমরা কোনো সেন্টেন্সকে যদি ভাগ করি, যেমন ধরো আই ইট রাইস,
এই সেন্টেন্সটাকে যদি তুমি অ্যানালাইজ করো, আমি তিনটা অংশ পাচ্ছি, সাবজেক্ট, রাইট, ভার্ব অ্যান্ড অবজেক্ট, রাইট। আমরা এই সেন্টেন্সে কয়টা পার্ট পাচ্ছি, কয়টা অংশ পাচ্ছি? তিনটা। মানে ক্লজ হিসাবে না, ওয়ার্ড যদি অ্যানালাইজ করি তখন কি হবে, সাবজেক্ট বা পার্টিসিপেন্সের মতো যদি ভাগ করে নিই তাহলে দেখো সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট পাই একটা সেন্টেন্সে, তাই না? এখন অবজেক্টটা কি দেখো, আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই। হোয়াট ডু আই ইট? If you make a question with the sentence, so the answer will be rice. আমি কি খাই? রাইস, ভাত। তাহলে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা, তোমরা ভয়েস করার সময় মনে আছে ছোটবেলায় যখন ভয়েস করো তখন সেন্টেন্সের অবজেক্ট খুঁজে বের করো, কি বা কাকে প্রশ্ন করে, রাইট? অর্থাৎ সাবজেক্ট যাকে আশ্রয় করে ভার্ব কমপ্লিট করে, কি বা কাকে প্রশ্ন করলে, কি দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা অবজেক্ট পেয়ে থাকি। তাহলে এখানে দেখো রাইসটা হচ্ছে অবজেক্ট। একইভাবে যদি আমি এই সেন্টেন্সে প্রশ্ন করি, অনলি আল্লাহ নোজ হোয়াট উইল হ্যাপেন, দেখো এখানে সাবজেক্ট কি বলো, আল্লাহ। এখানে অতিরিক্ত অ্যাডভার্ব আসছে, অসুবিধা নেই। সাবজেক্ট কি বলো, আল্লাহ, রাইট। ভার্ব কি বলো, নোজ। তাহলে দেখো আমাদের সেন্টেন্সের যে ডিসেকশন হয়, আমরা যে ভাগগুলো করে থাকি, সাবজেক্ট এখানে অনলি, অ্যাডভার্ব এরকম ওয়ান ডে, সাডেনলি, অলওয়েজ থাকতে পারে। তো আমরা এটা ধরবো না সাবজেক্ট। তারপর কি বলো, ভার্ব, আল্লাহ নোজ হোয়াট উইল হ্যাপেন, কি হবে সেটা আল্লাহ জানেন। এখন যদি বলা হয় আল্লাহ কি জানেন, হোয়াট ডাজ অনলি আল্লাহ নো, কোশ্চেন করো আল্লাহ কি জানেন, কি দিয়ে প্রশ্ন করো, তখন অবজেক্ট হিসাবে এই শব্দটা চলে আসে, হোয়াট উইল হ্যাপেন। আল্লাহ নোজ, আচ্ছা মনে করো অনলিটা নাই, টোটালি ধরো অনলিটা অমিটেড, আল্লাহ নোজ হোয়াট উইল হ্যাপেন, এটাই সেন্টেন্স। মনে করো আল্লাহ নোজ, আল্লাহ জানেন, হোয়াট ডাজ আল্লাহ নো, হোয়াট উইল হ্যাপেন, কি জানেন, কি দিয়ে প্রশ্ন করো, কি দিয়ে ভার্বকে প্রশ্ন করো, আল্লাহ কি জানেন, কি জানেন, এই যে হোয়াট উইল হ্যাপেন, যাহা ঘটবে তা, কি ঘটবে। তাহলে এটা অবজেক্ট, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। অবজেক্ট হিসাবে হয়ে গেল কি বলো, নাউন ক্লজ। আমি আগেই বলেছি এই নাউন ক্লজ তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এ নাউন ক্লজ সার্ভস the function of a subject or object. Okay, dear students, a noun clause is a clause which serves the function of a subject or object. যখন কোনো ক্লজ কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অথবা অবজেক্টের কাজ করবে, আমরা চোখ বন্ধ করে বলে দেব ইটস এ নাউন ক্লজ। তো এই ফার্স্ট সেন্টেন্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্লজটা, এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা অর্থাৎ নির্ভরশীল বাক্যের অংশটা কিসের কাজ করছে, অবজেক্ট হিসাবে বসছে। সাবজেক্ট এখানে আল্লাহ, ভার্ব এখানে নোজ, সাবজেক্ট ভার্ব, অবজেক্টের জায়গায় বসছে হোয়াট উইল হ্যাপেন। তাহলে পুরো ক্লজটা যেহেতু আমরা বলেছি যে কনজাংশন থেকে এই সেন্টেন্সের পার্টটা শুরু হবে, হোয়াট উইল হ্যাপেন, এই সবটুকু অবজেক্টের জায়গায় বসে গেছে, সেই জন্য ইটস এ নাউন ক্লজ, অর্থাৎ অবজেক্ট হিসেবে নাউন ক্লজ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, আমি এটা মুছে ফেললাম তোমাদের সুবিধার জন্য। এইবার দেখো দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা দেখো, এটা একটু ব্লার্ড হয়ে যাচ্ছে, তো একসাথে অনেকগুলো থাকলে ওকে একটু অবসকিউর হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য ফার্স্ট ওয়ান ক্লিন করে ফেললাম। এবার দেখো, I don't know when she will come back. Another sentence, okay? Very pretty sentence for you to identify the clauses here, to identify noun clause, right? I don't know, আমি জানি না, খেয়াল করো, I don't know when she will come back. Here the subordinate clause is when she will come back, right? এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে I don't know। তোমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে what do you know about the matter, you just answer I don't know, right? It's a sentence in simple one, but here it's a clause in complex sentence, I don't know, because there is rest part, আরো অংশ আছে, তো এটা অংশ অর্থ প্রকাশ করতে পারছে আমি জানি না, হয়ে গেল। কিন্তু যদি বলা হয় when she will come back, কখন সে ফিরে আসবে, সেটা কি আমি জানি না, অর্থাৎ এই অংশটুকু অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না স্বাধীনভাবে, এটাই আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আমাদের মনে রাখতে হবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা কনজাংশন থেকেই শুরু হবে, when হতে পারে WH ওয়ার্ড, হতে পারে so that, হতে পারে এই ধরনের কনজাংশন দিয়ে শুরু হবে বা কনজাংশনাল ফ্রেজ দিয়ে শুরু হবে। তাহলে আমরা দাগ দিলাম কোথায়, when she will come back, এটা আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এখন এটা কিভাবে নাউন ক্লজ হয় আমি সেটাই দেখাচ্ছিলাম। দেখো এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কি বলো, I, এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কি বলো, I।
আচ্ছা, ভার্ব কি বলো? ডোন্ট নো। ভার্বের নেগেটিভ ফর্ম আই ডোন্ট নো। তাহলে এখানে নো না, ডোন্ট নো এর সাথে ভার্ব, অর্থাৎ ভার্বটা নেগেটিভ ফর্মে দেওয়া আছে। আই সাবজেক্ট, ভার্ব হচ্ছে ডোন্ট নো। এখন দেখো, আমি জানি না কি, কি দিয়ে প্রশ্ন করো? কি দিয়ে বলেছিলাম না, কি দিয়ে প্রশ্ন করা মানে অবজেক্ট। হোয়াট ডোন্ট আই নো, আমি কি জানি না। দ্য আনসার উইল বি when she will come back, সে কখন ফিরে আসবে আমি সেটা জানি না। তাহলে দেখো, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, রাইট? ইউজুয়ালি একটা সেন্টেন্সকে আমরা অ্যানালাইজ করে এটাই পাই, সাবজেক্ট ভার্ব এক্সটেনশন অর অবজেক্ট, সাবজেক্ট ভার্ব কমপ্লিমেন্ট অর অবজেক্ট। তো এখানে দেখো, এটা অবজেক্ট হিসাবে আসছে। আমি আবারও বলছি, সাবজেক্ট হচ্ছে আই, ডোন্ট নো হচ্ছে ভার্ব, সাবজেক্ট ভার্ব, অবজেক্ট হচ্ছে টোটাল। এই কনজাংশন থেকে শুরু করে সবটুকু এটা ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এখন কি ক্লজ দেখো, এটা সাবঅর্ডিনেটের মধ্যে কি, তার প্রকারের মধ্যে কি ক্লজ? নাউন ক্লজ, কারণ এটা অবজেক্ট হিসাবে বসছে, সেজন্য এটাও হয়ে যাবে কি বলো? নাউন ক্লজ। তোমরা পরীক্ষার খাতায় যখন ক্লজ আসবে, সেন্টেন্সটা তুলে এই ক্লজের নিচে আইডেন্টিফাই করবা, দাগ দিবা, দিয়ে লিখবা কি নাউন ক্লজ না অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, এইভাবে লিখবা। আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আর কি। I don't know when she will come back. So when she will come back, এটা অবজেক্টের জায়গায় বসে, দেখো সাবজেক্ট ভার্ব, ডোন্ট নো হচ্ছে ভার্ব, আর অবজেক্ট হচ্ছে when she will come back। অবজেক্ট হিসাবে এটা কি হয়ে গেল? নাউন ক্লজ। আচ্ছা, আমরা এতক্ষণ অবজেক্ট দেখলাম, দেখো নাউন ক্লজ সাবজেক্ট হয়, সেটাও দেখো। থার্ড সেন্টেন্সটা দেখি, আমি তোমাদের বোঝার জন্য এটা আর মুছলাম না, রাখলাম। আর এই কথাটা আরেকবার বলছি, এ নাউন ক্লজ সার্ভস দ্য ফাংশন অফ এ সাবজেক্ট অর অবজেক্ট, অর্থাৎ নাউন ক্লজ হবে সেই ক্লজ যেটা সাবজেক্ট হিসাবে বসতে পারে, সেন্টেন্সে অবজেক্ট হিসাবে বসতে পারে। আমরা এতক্ষণ এই দুইটা ক্লজ অবজেক্ট হিসাবেই পেয়েছি। এখন দেখো থার্ড সেন্টেন্সটায় আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা, নাউন ক্লজটা আমরা নাউন ক্লজ হিসেবে পাচ্ছি। দেখো কিভাবে পাচ্ছি, আমি এটা মুছে ফেললাম তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য, আমি এটা মুছে ফেললাম। দেখো, আচ্ছা, ওকে, একটু মুছে গেছে, রাইট? সরি। হ্যাঁ, এই সেন্টেন্সটা ভালো করে দেখো, আমি এটাও মুছে ফেলি, এটা দরকার নেই আমাদের, এটা জাস্ট ডেফিনিশনের মধ্যে পড়েছে। Well, dear students, now look at the third sentence here in the board. Okay, what you said yesterday was not true. Okay, খেয়াল করো, এখানে কিন্তু সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা সেন্টেন্সের শেষের দিকে নাই, আছে প্রথমের দিকে। খেয়াল করো, কারণ বলেছিলাম কনজাংশন সহই আমাদের ক্লজটা শুরু হবে। সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা আমাদের কি দিয়ে শুরু হবে বলো? কনজাংশন দিয়েই শুরু হবে। তাহলে এখানে খেয়াল করো, হোয়াট ইউ সেড ইয়েস্টারডে, তুমি গতকাল যা বলেছিলা, ওয়াজ নট ট্রু। আমরা যদি একটু ব্রডলি আমরা এই সেন্সটাকে অ্যানালাইজ করি, তাহলে এখানে ভার্বটা হয়ে যায় ওয়াজ, রাইট? আর ওয়াজ নট নেগেটিভ ফর্মে, অ্যান্ড এক্সটেনশন বা অবজেক্টের জায়গায় চলে আসে ট্রু। খেয়াল করো, অ্যান্ড সাবজেক্টের জায়গায় থাকে সবটা। খেয়াল করো, রাইট? এই সবটা সাবজেক্টের কাজ করছে, কারণ এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা ছিল শুরুতেই শুরু হয়ে, মানে প্রথমেই শুরু হয়েছে। হোয়াট ইউ সেড ইয়েস্টারডে, তোমাদের কি মনে পড়ে ক্লজের ডেফিনিশনে আমি বলেছিলাম, এ ক্লজ ইজ এ পার্ট অফ সেন্টেন্স হুইচ মাস্ট হ্যাভ এ সেন্টেন্স সাবজেক্ট অ্যান্ড এ ফাইনাইট ভার্ব, রাইট? সাবজেক্ট ইউ আছে না, দেখো এই ক্লজের মধ্যে একটা সাবজেক্ট থাকা লাগবে, একটা ফাইনাইট ভার্ব সেইড। দেখছো, সাবজেক্ট সেইড, সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ, ভার্ব হচ্ছে সেইড, ফাইনাইট ভার্ব, সমাপিকা ক্রিয়া, এটা থাকতে হবে। সকল ক্লজের মধ্যে এটা থাকে, নাইলে ক্লজ হবে না, যে ক্লজের শর্ত যায় সেদিকে যাচ্ছি না। তাহলে আমাদের এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কোনটা? হোয়াট ইউ সেড ইয়েস্টারডে, এই পর্যন্ত। ওয়াজ নট ট্রু, দেখো তাহলে এটা যদি সাবজেক্ট হয়, এটা হচ্ছে ভার্ব, আর এটা হচ্ছে অবজেক্ট অর এক্সটেনশন। এখানে আমরা অর কমপ্লিমেন্ট, রাইট? ট্রু। তাহলে দেখো সাবজেক্টের জায়গায় আমরা পেয়ে গেলাম হোয়াট ইউ সেড ইয়েস্টারডে, ভার্বের জায়গায় ওয়াজ নট, আর অবজেক্টের ট্রু। আমরা এটা দেখবো না, আমরা মূলত এই ক্লজটা কি ধরলাম, হোয়াট ইউ সেড ইয়েস্টারডে। দেখো এইখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা, এই ক্লজটা অর্থাৎ কনজাংশন যুক্ত এই ক্লজটা কিসের কাজ করলো? সাবজেক্টের কাজ করলো, কারণ সাবজেক্ট দিয়েই তো সেন্টেন্স শুরু হয়, রাইট? তাহলে এখানেও এটা কি বলো? নাউন ক্লজ, নাউন ক্লজ। দেখেছো নাউন ক্লজ কত সুন্দর, কত ইজি। Either it will be used as a subject or
it will be used as an object in the sentence, then we must call it a noun clause. Okay, so a noun clause serves the function of a subject or object like the previous ones. Okay, so my dear students, I think this is very much clear, right, to you now. Noun clause. We are gonna discuss regarding adjective clause now. Adjective clause, very easy, but being the first time, right, you are practicing it on the first time, so it may seem a little bit difficult to you, right? Don't get worried, don't get upset. In course of time, you will feel better understanding the clauses. I think in other classes, in more classes, it will be more clarified to you, right? So adjective clause. Okay, তোমরা বলো adjective function কি? And আমি একটু লিখে দিচ্ছি, দেখো, an adjective tells about a noun or pronoun. খেয়াল করো, এটা তো সবাই জানো যে একটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ কি বলো? টেল অ্যাবাউট করা, বিশেষিত করা, তার সম্পর্কে বলা, রাইট? টেল অ্যাবাউট মিন্স কোয়ালিফাইজ। কোনো নাউন অর প্রোনাউনকে সে কোয়ালিফাই করে, টেল অ্যাবাউট করে। ইউজুয়ালি অ্যান অ্যাডজেক্টিভ টেলস অ্যাবাউট এ নাউন অর প্রোনাউন। Similarly, in the same way, an adjective clause does the same. Adjective clause এর কাজও সেটাই। তাহলে আমরা কি লিখতে পারি বলো? An adjective clause, এখানে একটা ক্লজ বসিয়ে দিলে হয়ে গেল। An adjective clause tells about a noun or pronoun in the sentence. Okay? সেন্টেন্সে মনে রাখবা, যদি কোনো নাউন বা প্রোনাউনের 10 গুণ অবস্থা বোঝায়, যে ক্লজটা, পুরো ক্লজটা যখন বোঝাবে, তখন সেটা হয়ে যাবে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। ওকে, লেট আস ড্র সাম রেফারেন্স ফর মোর ক্লারিফিকেশন। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আচ্ছা এক্সাম্পল দেখো। ওকে, দেখো সবাই, এখানে আমি কি লিখলাম দেখো তো। হ্যাঁ, দ্য স্টুডেন্টস হু স্টাডি সিরিয়াসলি, দ্য স্টুডেন্টস হু স্টাডি সিরিয়াসলি ক্যান মেক আ ব্রাইট রেজাল্ট। ওকে, যে সকল স্টুডেন্টরা সিরিয়াসলি পড়াশোনা করে তারা ভালো রেজাল্ট করতে পারে। একটু ঝামেলা এখানে আছে, তোমরা বলতে পারো স্যার একটা ক্লজ তো ইজিলি খুঁজে পাচ্ছ তোমরা, হু স্টাডি সিরিয়াসলি, এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা অর্থাৎ কনজাংশন দিয়ে যে ক্লজটা, সেটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, তোমরা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারলে। হু স্টাডি সিরিয়াসলি, বাট তোমরা কনফিউজড হয়ে যাও, এটা যদি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হয় তাহলে মেইন ক্লজ কোনটা, মানে প্রিন্সিপাল ক্লজ কোনটা? এই জায়গায় ইট ইজ ভেরি ন্যাচারাল টু বি কনফিউজড। ওকে, ফর দ্য স্টুডেন্টস হিয়ার, যে হু স্টাডি সিরিয়াসলি, দিস ইজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ওকে, বাট তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজ কোনটা বলো? এখানে একটু প্রিন্সিপাল ক্লজটা একটু স্ক্যাটার্ড করে দেওয়া আছে, একটু ডিটাচড করে, যেমন দ্য স্টুডেন্টস ক্যান মেক আ ব্রাইট রেজাল্ট, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। প্রিন্সিপাল ক্লজটা একটু ভেঙে ভেঙে আসছে, সেটা কি বলো? দ্য স্টুডেন্টস ক্যান মেক এ ব্রাইট রেজাল্ট, এরপর এটা বসাতে হয়। মানে করে এরকম ছিল, সেন্টেন্সটা এরকম ছিল, আমি লিখে দেখাই তোমাদের। দ্য স্টুডেন্টস ক্যান মেক আ bright result who study seriously. Okay, now it's clear, I think. এটাকে যদি আমরা এইভাবে সেন্টেন্সটা লিখি তখন আর তোমাদের কনফিউশন থাকে না। The students can make a bright result, স্টুডেন্টরা ব্রাইট রেজাল্ট করতে পারে। who study seriously, আমি এখন এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজে দাগ দিলাম। তো এই সেন্টেন্স আর আগের সেন্টেন্সের মধ্যে পার্থক্য কি? They remain all the same. There is no difference at all. দেখো, the students can make a bright result who study seriously. আবার এখানে the students who study seriously can make a bright result, এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজটা একটু স্ক্যাটার্ড করে বসানো আছে। আর আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এখানেও খুঁজে পাচ্ছি সহজে, আবার এখানেও খুঁজে পাচ্ছি who study seriously। এখন তোমাদের বুঝতে হবে এটা কিভাবে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হয়। দেখো, the students who study seriously অথবা the students can make a bright result who study seriously। এই who study seriously এটা হচ্ছে আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, রাইট?
এখন দেখো এটা কাকে মডিফাই করলো, সরি কাকে কোয়ালিফাই করলো, কাকে টেল অ্যাবাউট করলো, কাকে করলো বলো, এই যে স্টুডেন্টদেরকে, রাইট? এটা হচ্ছে নাউন, রাইট? স্টুডেন্টস কি বলো, নাউন। এই নাউনের কি বোঝাচ্ছে, কোয়ালিটি বোঝাচ্ছে। কেমন স্টুডেন্টস, হু স্টাডি সিরিয়াসলি, যারা সিরিয়াসলি পড়াশোনা করছে। তাহলে দেখো হু স্টাডি সিরিয়াসলি, এই ক্লজটা, এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা স্টুডেন্টসদের মডিফাই করেছে, এদের সম্পর্কে টেল অ্যাবাউট করেছে, এদেরকে কোয়ালিফাই করেছে, নট মডিফাই, রাইট? কেমন স্টুডেন্ট দেখো, কেমন স্টুডেন্ট দেখো, স্টুডেন্টসদের কোয়ালিটি কি, হু স্টাডি সিরিয়াসলি, যারা পড়ুয়া, যারা সিরিয়াসলি পড়াশোনা করে। তাহলে দেখো এই হু স্টাডি সিরিয়াসলি স্টুডেন্টস নাউনকে মডিফাই, নাউনের কি বুঝালো, গুণ বুঝালো, রাইট? দে আর স্টুডিয়াস, রাইট? সেই কারণে এটা হয়ে গেল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। আমি পরেরটা মুছে ফেলি, পরের সেন্টেন্সটা আমাদের বোঝানোর জন্য আমি এইভাবে দিলাম আর কি, যে ডিটাচ ক্লজকে আমি কম্বাইন করে দিলাম। যা তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো, হু স্টাডি সিরিয়াসলি, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। ওকে, this one is adjective clause because who studies seriously, the clause tells about or qualifies the subject here or noun of the sentence, students. Okay, আরো দেখো আমি adjective clause আরো দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য, বোঝার জন্য। দেখো more adjective clauses আমি উপরে লিখতেছি, খেয়াল করো, adjective clauses. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো তোমাদের ছোটবেলা একটা রাইম পড়েছিল তোমরা না, একটা রাইম, ম্যারি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প, মনে পড়ে? ম্যারি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প, আমি ওটা দিয়ে সেন্টেন্স দিচ্ছি, ম্যারি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প হুজ ফ্লেস was golden. Okay, dear students, it's a pretty good sentence for you, a nice sentence for understanding and finding out adjective clause from, right? Okay, in this sentence you are asked to find out or identify the adjective clause. Okay, then what will you do here? Okay, listen, Mary had a little lamb. In this sentence there are two adjectives. This is adjective clause and it is adjective word. Okay, আমাদের এত কিছু ভাববার দরকার নেই, আমরা ক্লজটা আইডেন্টিফাই করব, রাইট? ম্যারি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প, আমাকে যদি এতটুকু বলতে হতো এটা একটা ক্লজ, ম্যারি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প, দিস ইজ আ প্রিন্সিপাল ক্লজ, বিকজ যদি বলা হয় ম্যারি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প, এটা কমপ্লিটলি মিনিং কনভে করতে পারছে, এটা অর্থ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু যদি বলা হয় হুজ ফ্লিস ওয়াজ গোল্ডেন, যার লোম, ফ্লিস মানে কি বলো, পশম, অর্থাৎ ভেড়াটা ল্যাম্প বা মেষটা এরকম ছিল যার লোমগুলো ছিল গোল্ডেন কালারের, সোনালি রঙের, রাইট? এখন যদি বলা হয় হুজ ফ্লিস ওয়াজ গোল্ডেন, যার লোমগুলো ছিল সোনালি রঙের, কাকে মডিফাই করলো, এই যে ল্যাম্পকে। দেখো এই ল্যাম্পটা ছিল একটা নাউন, রাইট? এটা একটা নাউন, ল্যাম্প একটা সাধারণ প্রাণীর নাম, তাই না বলো? ল্যাম্প এটা হচ্ছে নাউন। কেমন ল্যাম্প, কেমন মেষ, যার পশমগুলো সোনালি রঙের ছিল, অর্থাৎ গোল্ডেন কালারড ল্যাম্প। ওকে, আমি আবার বলছি, ম্যারি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প আর ম্যারি হ্যাড এ ল্যাম্প। এখন এই ল্যাম্প সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এই ল্যাম্প সম্পর্কে টেল অ্যাবাউট করা হচ্ছে, রাইট? সেটা কি বলো, হুজ ফ্লিস ওয়াজ গোল্ডেন, যার পশমগুলো ছিল সোনালি রঙের। দেখছো, তাহলে এই হুজ ফ্লিস ওয়াজ গোল্ডেন, হুজ এর বাংলা হচ্ছে যার, রাইট? হুজ মিনস যাহার, ফ্লিস মানে হচ্ছে ফার, পশম, যার পশমগুলো ছিল এফ ইউ আর, রাইট? এই ফার মানে হচ্ছে ফ্লিস, লম্বা পশম। ওকে, এফ ইউ আর। ওকে, দেখো, সো ম্যারি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প হুজ ফ্লিস ওয়াজ গোল্ডেন, এখানে হুজ ফ্লিস ওয়াজ গোল্ডেন আমরা এই কনজাংশন থেকে দেখ দিব, হুজ ফ্লিস ওয়াজ গোল্ডেন, এটা হচ্ছে আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। কেমন সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, নাউন ক্লজ না অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, সেটা বুঝতে হবে। দেখো এই ক্লজটা কাকে মডিফাই করলো, ল্যাম্পকে। কেমন ল্যাম্প, সোনালি রঙের, তাহলে তার মেশের কোয়ালিটি বোঝাচ্ছে গোল্ডেন কালার, রাইট? সো দিস ইজ অ্যান adjective clause. Okay, dear students, now I think it became easy now to you how to find out adjective clause, how to identify the adjective clause or noun clause. Okay, so once again, Mary had a little lamb. What type of lamb? Whose fleece was golden.
যার পশমগুলো ছিল সোনালী রঙের, রাইট? Okay, I am giving you another example. Okay, the Okay, dear students, I gave you another sentence. Okay, the mobile which is made in Japan is looking excellent. এখানেও দেখো প্রিন্সিপাল ক্লজটা একটু ডিটাচ করে দেওয়া আছে। The mobile প্রিন্সিপাল ক্লজটা এরকম ছিল, the mobile is looking excellent. আর এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কোনটা আমি আগেই বলেছি, সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা হবে কনজাংশন থেকে শুরু। এই যে which is made in Japan, এটা প্যাসিভ ফর্মে দেওয়া আছে, রাইট? Which is made in Japan. This is given in passive form, right? So, and here the principal clause is the mobile is looking excellent. আর আমি যদি সেভাবে আগের মতো যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে কি দেওয়া হতো? The mobile is looking excellent, which is made in Japan. হয়তো এইভাবে দেওয়া আছে, নো প্রবলেম। আমার কাজ হবে কি, আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজটাকে প্রথমে দাগ দিয়ে নিব। সেটা কি করলাম? এই যে which is made in Japan, যা জাপানে তৈরি। দেখো এখানে কিন্তু জাপানি তৈরি বা জাপানি, এটা কিন্তু কোয়ালিটি বোঝাচ্ছে। কার কোয়ালিটি বোঝাচ্ছে? কাকে দিয়ে লাভ আউট করলো? মোবাইলকে, এই নাউনটাকে, রাইট? এই নাউন এর 10 গুণ অবস্থা বোঝালো। 10 গুণ তো না, এখানে কোয়ালিটি, হ্যাঁ গুণ, কোয়ালিটি, রাইট? এর অবস্থা বোঝাচ্ছে কেমন? জাপানি মোবাইল, রাইট? সো দ্য মোবাইল, what type of mobile? How was the mobile? Made in, which is made in Japan. Ja Japane teri means Japani. So it is an adjective clause. Adjective clause. Clear? Dear students, how easy it is. Can you imagine now? Okay. The mobile, what type of mobile? Made in Japan. Which is made in Japan. So this clause, this subordinate clause means clause with conjunction, right? Tells about the mobile, about the quality of the mobile. So this is like an adjective, it qualifies the word mobile. So this is an adjective clause. As a part of sentence, we will call it not merely adjective clause. Not only adjective clause bolbo amra, shudui adjective bolbo na. And okay, I am giving you another sentence for more clarification. Okay, look at the board. Okay, dear students, I am telling the second one sentence, right? So that it may be more clear to you, right? Okay, the moment which is lost forever. Very commonly heard sentence. I think you all know the proverbial expression, right? Very much true the sentence is, right? The moment which is lost, একটা মুহূর্ত যা হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্যই হারিয়ে গেল, রাইট? এখন দেখো এখানে আমি কোথায় লাইক দেব? এখানেও ডিটাচ করে ক্লজ, প্রিন্সিপাল ক্লজটা ডিটাচ করে দেওয়া আছে। দেখো, the moment is lost forever. The moment is lost forever, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। আর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কোনটা ছিল? which is lost, যে মুহূর্তটা হারিয়ে। দেখো এখন এখানে আমরা পাচ্ছি কনজাংশন সহ আমরা দাগ দিলাম, এটা কনজাংশন আবার একটা সাবজেক্টেরও কাজ করছে, whichটা, রাইট? এই ধরনের ক্লজে দেখা যায় কোনো ক্ষেত্রে এই কনজাংশন হিসাবে কাজ করছে, আবার সাবজেক্ট হিসাবে আসছে। কারণ দেখো এখানে যদি ইজটা ভার্ব হয়, ফাইনাইট ভার্ব, তাহলে সাবজেক্ট কে হচ্ছে? হুইচটাই সাবজেক্ট, আবার হুইচটাই কনজাংশন। এটা আসলে মিনিমাইজ করা হয়েছে, স্কুইজড করা হয়েছে। ওকে, এনিওয়ে, দ্য মোমেন্ট হুইচ ইজ লস্ট ফর এভার। দ্য হুইচ ইজ লস্ট, যা হারিয়ে গেল, কাকে বোঝালো? কার অবস্থা বোঝালো? মোমেন্টের, রাইট? মোমেন্ট এখানে ছিল সাবজেক্ট অর নাউন হিসেবে এটা সাবজেক্ট ছিল। কেমন মুহূর্ত দেখো, তার অবস্থা বোঝাচ্ছে। What type of moment is lost forever?
a lost moment. If I ask you a question, what type of moment is lost forever? You will just answer which is lost, the moment which is lost. মুহূর্ত যাহা হারিয়ে গেছে, কেমন মুহূর্ত? দেখো, কেমন মুহূর্ত? হারানো মুহূর্ত, which is lost. So which is lost, এই ক্লজটা কাকে মডিফাই করলো? মোমেন্ট নাউনকে। কেমন মুহূর্ত? হারানো মুহূর্ত। So this is also an adjective clause. Adjective clause. Okay. So my dear students, we had a pretty good discussion, right, regarding clause, especially identifying subordinate clauses with their sections or divisions or kinds. These are noun clause, adjective clause, and adverbial clauses. Specifically today, I focused on noun clause and adjective clause, and I hope in the next class I will carry on further discussion and repetition of the same thing once again, and more discussion and progression on adverbial clauses, right? That is also very much important topic. Adverbial clauses are of many kinds. 8, maybe 7 or 8 segments are there in adverbial clauses. Okay, we will have further discussion in the next classes on adverbial clauses, and till then stay with me and wait for the next class. Stay safe, save the nation, save yourself. Like, don't go outside of home. Okay, just pray for me and I also pray for you. Thank you so much for joining the class with me. Bye.